uh, what are the air pollution control techniques? So we have source control techniques. That means how to control air pollution at the source before the emission. Emission ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എങ്ങനെ control ചെയ്യാം. So it is very important to set the tools to control air pollutant emissions. That means it is very important to provide tools for controlling air pollution, particularly in factories or power plants, etc. Control measures describes the equipment, process or actions. എന്നുവെച്ചാൽ equipment ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ some additional process that will be helping to control air pollution and some actions. And the selection of control technologies depends on several conditions like environmental conditions. As we discussed in the previous modules, there are so many environmental conditions, meteorological conditions. Then what technology available? The technology for countries with countries like Germany or USA, they will be having more technology, so they will be having more access to technology to reduce air pollution. Then economic factors and type of pollutant. Like that. So these are the natural self-cleansing properties of the environment. So natural air, natural atmosphere is having some self-cleansing properties like dispersion. If the dispersion means if air some emission is coming from factories, the pollutant will be dispersed in the atmosphere so that the concentration is reduced. Then gravitation settling means the particles will settle under gravity. Absorption means absorption of the particles, dust particles onto liquid droplets. Rain ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. Then rain out means some particles will be coming from the clouds. That is called as rain. Then absorption. Absorption means the particles are absorbed to the surface of liquid or solids, particularly solids like soil. സോയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം, റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം, ലീഫിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. What is meant by source control methods? Source control methods means we have to control air pollution before emission. Emission before the process. നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ കമ്പസ്റ്റിന് ശേഷം എയർ പൊല്യൂട്ടന്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അതാണ് സോഴ്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്. അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരിക? These are some source control techniques like raw material changes. Raw material change means raw material change means changing the raw material so that the air pollution can be reduced. Like if you are using some renewable energy sources so that you can reduce emission, or if you are using sulfurless fuels, fossil fuels, so we can reduce the emission of sulfur dioxide, etc. Then process change means if we are doing any change in the process, we can reduce the emission. Like we are reducing the velocity in the rotary kiln in the cement manufacturing so that we can reduce dust emission. അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് തരാം.
Then equipment modification. Equipment modification means we are modifying the equipment that is already present. For example, if the one equipment is having emitting carbon monoxide, now carbon monoxide is very poisonous than carbon dioxide. So if we are providing a provision for oxygen supply, we can convert carbon monoxide into carbon dioxide. Okay, so that is called equipment modification. Then proper equipment maintenance. Proper equipment maintenance means if you are maintaining the equipment, obviously there will be efficiency, increase in efficiency so that pollution can be controlled. So these are the source control techniques. Like source control techniques means uh, before uh, before the process how to control. Okay. Then we have two types of classification. That we can classify the pollutants into two categories, like particulate matter and gaseous pollutants. Particulate matter means uh, the air pollutants that which are having inertia, means which are having some weight. വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതാണ് particulate matter particles. പിന്നെ പറയുന്നത് gaseous pollutants. Gaseous pollutants like carbon dioxide അല്ലെങ്കിൽ oxides of nitrogen, oxides of sulfur, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് gaseous pollutants. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസിലാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഡിവൈസസും നമ്മൾ കൊടുക്കുക. particulate matter കൺട്രോളിന് വേറെ ഡിവൈസ് ആണ്, gaseous pollutants വേറെ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ ഓഫ് particulate matter from stationary sources. Stationary source എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടറീസ്, particular point of discharge ഉള്ള സോഴ്സ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി സോഴ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ് സോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈസി. ഇപ്പോൾ പവർ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതിൽ കുറെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റിലിംഗ് ചേംബർ. സെറ്റിലിംഗ് ചേംബർ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ സൈക്ലോൺസ്. സൈക്ലോണിക് സെപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും. Then filters, fabric filters. Then electrostatic precipitators. Then there are scrubbers. These are the major 5 devices that can be used for the removal of particulate matter. Okay. Then we have control of gaseous pollutants. So can employ some methods like absorption, condensation, and incineration. So these are the methods which are generally employed for the removal of gaseous air pollution. It is very important to provide these kind of devices in stationary sources like factories. We can move on to cyclones. So cyclones.
cyclonic കാണാനുണ്ടോ cyclone separator കാണാനുണ്ടോ മീൻസ് PPT രണ്ട് കളറല്ലേ രണ്ട് കളർ ഗ്രീൻ കളറിൽ. So next first one is cyclone separator. അതിന് മുന്നേ ഗ്രാവിറ്റി സെല്ലിംഗ് ചേമ്പർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. Cyclone separator പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ cyclone separator? Cyclones are mostly used for removing industrial dust from air or process gases. So ഇതൊരു പ്രീ ക്ലീനർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് മേജർ ഡിവൈസ് അല്ല, പ്രീ ക്ലീനർ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ സൈക്ലോൺസ്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സൈക്ലോൺസ് അങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ESP വെച്ചിട്ടും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടും കുറവാണ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. The force used is centrifugal force. So we are using centrifugal force to collect and remove dust particles. Dust എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല, particulate matter. What are the principles of operation? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ you should know about the principle used for that particular device. ആ ഡിവൈസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ്, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്. വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കുന്നാലും ഇപ്പോൾ സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഒരു ഡിവൈസ് വേണം, ഒരു ബ്ലോവർ വേണം, മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് വേണം. അപ്പോൾ അതാണ് വർക്കിങ്ങിൽ വരിക. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്കിംഗ് വരിക. വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരിക, വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് to be made for that particular device. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വർക്കിങ്ങിൽ വരിക. പിന്നെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതിന്റെ റിമൂവൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പ് ഏത് സൈസ് പാർട്ടിക്കിളാണ് റിമൂവ് ആവുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാരണ നോക്കേണ്ടി വരിക. ഇതില് സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്ററിന്റെ കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എയർ സോളിഡ് ഇൻലെറ്റ് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടാൻജൻഷ്യലി മുകളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യും, ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ഒരു സൈക്ലോണിക് ആക്ഷനിലൂടെ താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അത് മുകളിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പോകുക. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ്. മുകളിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം. എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാത്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് എടുക്കും. താഴത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റിക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഔട്ട്ലെറ്റ് സാധാരണ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് വെക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ക്ലീൻ അല്ലാണ്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് എയർ നേരിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടും.
പിന്നെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഒരു മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ്, മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടൊന്നും എന്നിട്ട് വരില്ല, ഈ ഒരു ഡിവൈസിന് വരില്ല. സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്റ്. ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്യാസിന്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യില്ല, നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, സൈഡിക്ക് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പതിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഈ സൈഡിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക, സൈഡിലാണ് കളക്ഷൻ വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, മറ്റു സൈഡിൽ കളക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ്. സൈഡ് കളക്ട് ചെയ്തും താഴത്ത് ഇങ്ങനെ ഓഫർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുക, ജെർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു ഡ്രൈ കളക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലല്ല കളക്ട് ചെയ്യാം, ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രബ്ബറാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഡ്രൈ കളക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതില് അതാണ് ഒരു സെയിം സാധനം തന്നെ, അതിന്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇങ്ങനെ വരും, ഒരു വെർട്ടെക്സ് പോയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെന്റ് വരിക. പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്റർ, വെർട്ടിക്കൽ, മൾട്ടിപ്പിൾ സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്റർ. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് വെർട്ടിക്കലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ്, കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കലാണ്. വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ സൈക്ലോൺ ഉണ്ട്. സാധാരണ മൾട്ടി സൈക്ലോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. മൾട്ടി സൈക്ലോൺ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആവും. എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി സൈക്ലോൺ ആയിരിക്കും. അതെന്താന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് പറയാം. അതില് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക 5 മൈക്രോൺ കൂടുതലുള്ള, മൈക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ്. 5 മൈക്രോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. 5 മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാധാരണ 10 മൈക്രോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളതാണ് 100% എഫിഷ്യൻസിയോടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയാണ് 10 മൈക്രോൺ ആണെന്ന് സാധാരണ പറയാം. എന്നാലും 5 മൈക്രോൺ വരെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കുറയുന്നതോറുമാണ് എഫിഷ്യൻസി കുറയെന്ന് പറയാം. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ഏത് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് വരെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര എഫിഷ്യൻസി വെച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ സൈക്ലോണിക് സെപ്പറേറ്റർ we can remove particles such as 10 micrometer with 100% efficiency. സാധാരണ അങ്ങനെ പറയാം. 5 മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100% എഫിഷ്യൻസിയോടെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് precipitatор you can remove particles of size greater than or equal to 1 micrometer with 100%. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് എഫിഷ്യൻസി റിമൂവ് പറയുമ്പോൾ ഏത് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസും പറയണം, എത്ര എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് വരിക. ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ, ഇന്നർ വെർട്ടെക്സ് ഫോം ചെയ്യും,
പിന്നെ ഇന്നർ വെർട്ടെക്സിലൂടെയാണ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. ഔട്ടർ വെർട്ടെക്സിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇന്നർ വെർട്ടെക്സിലൂടെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. മൾട്ടി സൈക്കിൾ സെപ്പറേറ്റർ പറയുമ്പോൾ കുറെ ചെറിയ സൈക്കിൾ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് വെക്കുക, കുറെ റോ കുറെ കോളായിട്ട് വെക്കുക. അതാണ് മൾട്ടി സൈക്കിൾ സെപ്പറേറ്റർ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ cyclones operating in parallel and having common gas inlet and outlet. Okay, then multi-clones operate on the same principle as cyclones. The same principle. And third point, multi-clones are more efficient than single cyclones because they are longer and smaller in diameter. വളരെ ലോങ്ങർ ആണ്. ലോങ്ങർ മീൻസ് അത്രയും ചെറിയ സൈസ് ആക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ കൂടാനാണ് ചാൻസ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. പക്ഷെ മൾട്ടി സൈക്ലോൺ ആകുമ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയാലേ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ കുറയുമ്പോഴാണ്. കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ.